بھارتی شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، ہلاکتوں کی تعداد 316 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ، طیارے میں سوار 241 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ مسافر نے طیارے کے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگائی۔ بچنے والا مسافر معمولی زخمی ہوا، خود جل کر ایمبولینس میں گیا۔ طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی 625 فیٹ کی بلندی سے ہاسٹل کی عمارت پر گرا۔ عمارت میں موجود 75 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے مسافر وشواس کمار نے بتایا کہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ اڑان بھرنے کے 30 سیکنڈ بعد طیارہ گرا۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 242 افراد سوار تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ گجرات وجے روپانی بھی طیارے میں سوار تھے۔ طیارے میں 11 بچے بھی سوار تھے۔ 53 برطانوی شہری، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ بھارتی طیارہ حادثے پر بادشاہ چارلس اور ملکہ کا گہرے دکھ کا اظہار۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا دکھ اور افسوس کا اظہار اور لواحقین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ طیارہ حادثہ، احمد آباد ایئرپورٹ پر پروازیں بحال کر دی گئیں۔ بھارتی وزارت ہوابازی کا کہنا ہے کہ فلائٹ سیفٹی کے ضوابط کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، حادثہ ایسا تھا کسی کو بچانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہلاک افراد کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ایئر انڈیا کے چیئرمین این چندر شیکھرن نے حادثے کو المناک سانحہ قرار دیا۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 8-787 ڈریم لائنز طیارہ احمد آباد میں گر کر تباہ۔ بوئنگ کمپنی کے شیئرز میں شدید گراوٹ۔ پری مارکیٹ ٹریڈنگ میں بوئنگ کے شیئر 7.8% کم ہو کر $197.3 پر آ گئے۔ احمد آباد حادثے پر پاکستانی قیادت کا بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کا جانی نقصان پر دکھ کا اظہار۔ کہا، ہماری دلی ہمدردیاں اپنے پیاروں کو کھونے والے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ ہلاک افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا، یہ سانحہ انتہائی دلخراش ہے، دکھ کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھی اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ کہا، یہ المناک سانحہ سرحدوں سے بالاتر ہے اور ہمیں مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ ہلاک افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار افسوس۔ بھارت کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مسافروں کی ہلاکت پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ کہا، ہلاک مسافروں کے ورثاء کے غم میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ وزیر اعظم کی صدر UAE شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی گفتگو۔ خطے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ امن اور استحکام کی کوششوں پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے اہم شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ خطے میں امن، مذاکرات اور استحکام کے فروغ میں متحدہ عرب امارات کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے مثبت انداز اور تمام سطحوں پر جاری پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم ایک روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے۔ پاکستان کا امن کا پیغام پہنچایا ہے۔ امن ہوگا تو تجارت کا فائدہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیر اور پانی کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وفد برطانوی پارلیمنٹ پہنچا ہے۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد کی بیلجیم پارلیمنٹ آمد۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے اراکین کی بیلجیم وزارت خارجہ کی ڈائریکٹر جنرل برائے باہمی امور برگٹ سٹیونز سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور جنوبی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال سمیت اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال۔
वफ्द ने भारत के जारहाना तर्ज अमल और उसके नतीजे में खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की यूरोप के मारूफ थिंक टैंक एग्मोंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल एम्बेसडर पॉल डी विट ने पार्लिमानी वफ्द का पुरतबा खैर मकदम किया। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन व अमान की मखदूस सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस के हवाले से नुक्ता नज़र पेश किया और क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की तरजीहात से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेताली बेकर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ में शराकत दारी पर बात की। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुश्तरका मकासद के लिए अमरीका के साथ पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स और UN की सलामती काउंसिल की रुकनीत की रोशनी में अमरीका के साथ ताउन में इजाफे के आज़म का इयादा किया। सिंध का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का मिजानिया मुमकिन तौर पर 3,400 अरब से जायद होगा। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम अज़ कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल के बजट में 481 नई स्कीम्स भी शामिल की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट आज पेश करेगी। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 114 अरब रुपए रखे जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आज बजट पेश करने का ऐलान। पैगाम में कहा, सिर्फ आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट बानी से मुलाकात और उनकी हिदायत के बाद ही पास किया जाएगा। बानी की वाज़ेह हिदायत हैं, उनकी मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होगा। हम बजट तैयार कर रहे हैं, अपने लीडर की रहनुमाई चाहिए। मुझे अपनी फाइनेंस टीम के साथ अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात न करवाए जाने के खिलाफ असम्बली में अपना लाहेअमल पेश करूंगा। वज़ीर आला KP पहले ही बजट पर बानी से मुशावरत कर चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, KP हुकूमत का बजट आज पेश होगा। KP हुकूमत के बजट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बजट के मामले को बिला वजह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। बजट एक आईनी ज़रूरत है। पेश होने के बाद और मंजूरी से पहले भी बानी से मुशावरत करनी मुमकिन है। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के अवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि पंजाब में स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। हम असातिज़ा की कमी को 30,000 पर ले आए हैं। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासरज़ादे ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के मस्बत नताइज निकलेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नताइज कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर की वार्निंग। ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद। कहा, मैं ईरान से मुआहदा करना चाहता हूं। हम ईरान से एक अच्छे जौहरी मुआहदे के करीब थे। हमारे और ईरान के मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान को खुशहाल करने में मदद करेंगे। ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रोकी। मेरे सिवा कोई और एटमी जंग नहीं रुकवा सकता था। पाकिस्तान और भारत को बताया, कश्मीर का तनाज़ा दरीना है, तमाम मसाइल हल करा सकता हूँ। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की अमरीका की पेशगी इतला कर दी। इसराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने फौजियों और उनके अहल खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहरीन, इराक और कुवैत से गैर सिफारती अमला वापस बुलाने की मंजूरी दी थी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बाद सेनेट में अपनी ब्रीफिंग मुलतवी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। अंदरूनी सिंध और जनूबी इलाकों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। जैकबाबाद 50, दादू, नूरपुर, थाल सिब्बी में 49 डिग्री को छू गया। भक्कर, बहावलनगर, सरगोदा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में भी पारा 46 से ऊपर गया। शहरियों के पसीने छूट गए। शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब, गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस। महकमा मौसमियात ने शदीद हीट वेव के बाद बारिशों की नवीद सुना दी। आज से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें बरसाने वाले सिस्टम की आमद का इम्कान। लाहौर समेत कई शहरों में आज से तेज हवाएं और बारिश बरसने के इम्कान। ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। अफसरान से लेकर मुलाजमीन तक सब ने टीम बनकर डिलीवर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब से खिताब। मेहनत से फराइज सर